शेर मोहम्मद चौक। शेर मोहम्मद चौक जी। मैनू ये पिंड छड्डिया 35 साल हो गए ने। थोड़ी जी आवाज उच्ची रख। जिमें लोगों ने मंदा बोलना ने चुच्चा नहीं बोलना इस पता नहीं मलिक साहब तुसी करैक्टर असैसीनेशन दे बादशाह जे सानू हुण मैं की लिबर्टी लैके गल करी दी हो। मैनू ये पिंड छड्डिया 35 साल हो गए ने। अज मुद्दतां बाद आन होया ते एक एक गली नूं पलकां नाल चुमदा अथरू सिरदा सारे पिंड विच चक्कर लावने शुरू कर दिते। पिंड दी कली कली शै मेरियां अखां के तस्वीर वांगू फिर रही सी। 35 साल दा वेला मूँह नाल आखना है ना वो पिंड विच पछाण वालियां शक्लां रहियां ते ना वो कंधां कौले रहे। पर फिर भी पिंड तां वो ही सी। मैं टुरदा टुरदा शेर मोहम्मद चौक विच आ वड़िया। ये चौक तां इहदी टाहली दी छां थल्ले बनी कबर ने मैनू इंज खिच लिया जिवें रूह नूं फरिश्ता खिच लवे। टाहली दी हरियावल ते कबर उत्ते तवीतां दे ढेर दसदे सन भी कबर वाला अजे भी जिंदा है। पहलां इहदा नां टाहली वाला चौक सी, फिर इहनूं शेर मोहम्मद चौक आखण लग पए। ये नां क्यों बदलिया इहदी एक लंबी कहानी है। शेर मोहम्मद साडे पिंड दा लुहार सी। मैं पहली वारी अपने प्यो नाल उहदी दुकान ते गया। उदों मेरी उम्र 7 साल सी। मेरा प्यो अक्सर उस दुकान ते जाके बहिंदा सी। शेर मोहम्मद लुहार दी दुकान पिंड दे सज्जे कोने ते बाहरले पासे मोहन सिंह दी हवेली दे नाल सी। वक्त लंघण नाल आसे पासे होर भी आबादी हो गई ते इस जगह एक चौक जिहा बन गया। मोहन सिंह उजाड़े तो बाद लुधियाने टुर गया ते हवेली दा नवां मालक मेजर सिकंदर आ गया। सिकंदर खान दा कुनबा वड्डा होण पारों हवेली अंदरों 2 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ वंडी गई, पर बाहरों फाटक एक ही रहा। हवेली दे सामने एक भारी टाहली सी। इस दा घेर पूरे चौक नूं छां नाल ढक्की रखदा। इस टाहली कोले हवेली दी कंध नाल शेर मोहम्मद दी दुकान सी। भट्ठी चों निकलण वाले धुएं ते अग दे सेक नाल टाहली दे थल्ले वालियां लगरां नूं काला स्याह कर दिता। शेर मोहम्मद सरगी वेले उठ के पहलां पूरे चौक विच बौकर दिंदा, फिर खाले ते नहरी पानी दीयां 4 बाल्टियां भर के टाहली दे मुੱਢ विच पा दिंदा। उस तो बाद अपने काम ते बह जांदा। लोकी जिस वेले मसीत च नमाज वास्ते खड़े होंदे, शेर मोहम्मद इस काम च लग्या हुंदा। लोकां कई वारी आख्या तू नमाज भी पढ़ लिया कर, सांझे उठ के अल्लाह अल्लाह करन दी बजाय टाहली नूं पानी देन लग पैना। शेर मोहम्मद जवाब दिंदा बेलियो मेरी तां यही नमाज है। रोज़ नहरी पानी देन पर वो टाहली दीयां लगरां हरियां ते स्याह ते मटियार दीयां उंगलां वांगू लचकीलियां हो गईयां। इस लई पूरे दा पूरा चौक टाहली दी छां विच डुੱਬ गया सी। 8-10 बंदे हमेशा दुकान दे थड़े ते बैठे रहिंदे। हुक्का भखदा रहिंदा, एक उठ जांदा ते दूजा आ बैंदा। शेर मोहम्मद नूं गल्लां लाई रखदे नाले अपना लोहा तरखाना कीती। शेर मोहम्मद उन्हां नूं गल्लां लाई रखदा ते नाले अपना लुहारा तरखाना कीती रखदा। पिंड विच ਉਂਝ तां 2 लुहार होर भी सन, पर उन्हां दा काम एडा चंगा नहीं सी। शेर मोहम्मद की खसूसीयत यह सी कि उनका फैसला करना औखा सी बई वो लकड़ी का काम बहुत चंगा करता है कि लोहे का। मेरे प्यो का कहना सी शेर मोहम्मद लुहार जिहा कारीगर उन्हें अपनी हयाती में नहीं वेख्या ते इसे नाल लकड़ी की छिल कागज़ तो पतली उतारन का उन्होंने ढंग सी। उनकी बनाई हुई मंजी ते पीढ़ी की चूल सालों बाद भी नहीं हिलती सी। इस तरह हलदियाँ अरलियाँ जिहड़ा सलीका शेर मोहम्मद नूं सी वो किसी लुहार दीयां पुश्तां विच भी नहीं सी। उहदे सिर ते चिट्टी पग हुंदी, खद्दर दी लुंगी बन्नदा ते कुर्ता भी खद्दर दा ही हुंदा। मैं इस लीड़ियां तो इलावा उहदे गल च कोई लीड़ा नहीं वेख्या। मेरे प्यो दा चंगा बेली सी। एक दिन मैं स्कूल गया, उदों मैं दूजी जमात सां। स्कूल च एक मुंडा बड़ा कोई हरामी किस्म दा सी। मैनूं आंदा आपां फटी लड़ाने आ। मैं आख्या मैं नहीं लड़ांदा। वो चंगा भला तगड़ा सी। आंदा अज तां फटी लड़ा के रहांगे। मैं आख्या मेरी तख्ती पतली है, पर उन्हें मेरी साहब की दरखास्त है कि मोबाइल अगर बंद नहीं करने तो उन्होंने कम अज कम साइलेंस वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो डिस्टर्बेंस होगी, मेहरबानी जी। आंदा अज तां फटी लड़ा के रहांगे। मैं आख्या मेरी तख्ती पतली है, पर उन्हें मेरी एक ना सुनी। छेती नाल मेरी तख्ती थले रख के जोर नाल जूं अपनी फटी मारी तो मेरी फटी 2 टोटे कर दी। मैं रोंदा होया घर आया, अब्बे नूं दस्सिया। अब्बे ने आख्या तू फिक्र ना कर, नमाशी आपां शेर मोहम्मद कोलों तेरी नवीं फटी बनवा लां। उस दिन पहली बारी मैं उनकी दुकान ते गया। शेर मोहम्मद तख्ती टुटन का वाक़या सुन के हस पिया।
ਆਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਤਖਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਡਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਟਾਹਲੀ ਦੀ 6 ਸੂਤਰ ਮੋਟੀ ਤਖਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਡੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੋਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਡੋਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੂਕਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੁਫਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 1-2 ਗੱਡੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਲ, ਅਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਆਣ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਇੰਨੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਲਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਲਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੱਬੜ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। 3 ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਚਫੇਰੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪਰ ਛੱਤ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਛਾਂ ਪਾਰੋਂ ਛੱਪਰ ਛੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝੀ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚਕਾਈ ਲਿਆਇਆ। ਬੂਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨੇ ਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੱਸੋ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਤੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 2 ਸੂਤਰ ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਡੇ ਸੂਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਨਕੀਲੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ ਬਈ ਸਾਂਝਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾੜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ 45 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਜ਼ੀਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 15
ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਛੱਡਾ ਵੀ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਕੜ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਕ 'ਚ ਛਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਈ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਕੜ ਲੱਭ ਕੇ ਦਾਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਕ ਦੀ ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਵੱਢਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਵਢੀਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਆ ਲੈ ਲੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਭੱਠੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਔਕੇ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਚਿਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਦਾ, ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਥੋਂ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਘੇਰ ਪੂਰੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨਹਿਰੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਰਖਾਨ ਰੱਸੇ ਤੇ ਆਰੇ ਮੋਢ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਗਵੇੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟਾਹਣ 'ਤੇ ਪਈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਟਾਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਦਾ ਫਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਰ ਵਾਂਗੂ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਖਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਹਾਰ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦਾ ਫੇਰੂ ਜਾਂ ਪਾਵਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਖਲਕਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡੇਗਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।